دوستو پاکستان کی معیشت ہمیشہ مدوجزر کا شکار رہی ہے۔ گو کہ پاکستان کو ورثے میں بچے کھچے صرف چند ادارے ملے، لیکن اس وقت ایک قابل انتظامیہ موجود تھی جس کی بدولت 1950 تک پاکستانی معیشت ایک مستحکم درجہ اختیار کر چکی تھی۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت 1950 اور 60 کی دہائی میں کیسی تھی، پاکستان کتنا خوشحال تھا اور کیا عوامل تھے جس سے پاکستان آج ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں آ سکتا تھا۔ آج اسی بارے میں بات کریں گے۔ دوستو کوریا کی جنگ میں پاکستانی کپاس اور پٹسن سے خوب زر مبادلہ حاصل ہوا، لیکن ملکی معیشت میں تبدیلی 1958 کے بعد آئی۔ پاکستان کا دوسرا 5 سالہ منصوبہ 1965 میں ختم ہوا۔ اس وقت پاکستانی معیشت کو ترقی پذیر ممالک کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت حاصل تھی۔ ورلڈ بینک کے مطابق اس وقت جو ممالک پہلی دنیا یعنی ترقی یافتہ ممالک کا درجہ حاصل کر سکتے تھے ان میں پاکستان بھی شامل تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد معیشت میں خرابی پیدا ہوئی، لیکن بعد میں اس پر قابو پا لیا گیا اور 1968 تک ترقی کی شرح دوبارہ 7% سے زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد حالات خراب ہونا شروع ہوئے۔ 1972 میں جب نئی حکومت برسر اقتدار آئی تو اس نے ملک میں بہت سی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا رد عمل منفی ہوا۔ بڑی صنعتوں کو قومیہ لیا گیا۔ اس طرح پاکستان میں موجود کئی بڑے صنعت کاروں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اس عمل سے ملک میں صنعتوں کی ترقی کی شرح بہت کم ہو گئی اور اس کا اثر عمومی قومی پیداوار پر بھی پڑا۔ روپے کی قدر کم کرنے کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا، البتہ بہت سے لوگوں کو مڈل ایسٹ جانے کا موقع ملا۔ اس طرح ملک میں مصنوعی خوشحالی نظر آنے لگی۔ 1980 کے عشرے میں ملک میں سیاسی استحکام رہا، اس لیے دوبارہ ترقی کی شرح بڑھنے لگی، لیکن افغان بحران کی وجہ سے ملک میں اندرونی بحران پیدا ہوتا رہا۔ 1988 کے بعد سے آنے والی حکومتوں نے پائیدار ترقی کے بجائے وقتی اقدامات سے عوام کو خوشحال رکھنے کی کوشش کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کبھی بھی پاکستانی معیشت مستحکم نہ ہو سکی۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت کو مسلسل کم کیا جاتا رہا، ملک میڈیم نہ بنائے گئے اور سستی بجلی نہ مل سکی۔ ملک IPPs کے چنگل میں پھنس کر رہ گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف توانائی مہنگی ہوئی بلکہ گردشی قرضے بھی بڑھتے گئے۔ 9/11 کے بعد پاکستان پر بین الاقوامی پابندیاں ختم ہوئیں بلکہ بہتر ہوئیں۔ 2008 تک برسر اقتدار رہنے والی حکومت نے معاشی مسائل کو بہت سنجیدگی سے حل کرنے کی کوشش کی۔ اس عرصے میں ترقی کی شرح بڑھ گئی۔ 2006 میں GDP میں 8.5% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ افسوس کہ اس کے بعد پھر GDP گرنا شروع ہو گئی، روپے کی قدر کم کر دی گئی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اگر ہم ماضی قریب کا جائزہ لیں تو بہت مایوسی ہوتی ہے۔ آج پاکستان معاشی بحران کا شکار ہو چکا ہے، روپیہ اپنی قدر کھونے جا رہا ہے، برآمدات میں اضافہ نہ ہونے کے برابر ہے، معیشت سست روی کا شکار ہے اور ٹیکس آمدنی میں بھی کمی دیکھی گئی ہے۔ جب موجودہ حکومت برسر اقتدار آئی تو اسے سب سے بڑا مسئلہ ادائیگیوں کے خسارے کا درپیش تھا۔ سابقہ حکومتوں نے برآمدات پر کوئی توجہ نہیں دی، جو کہ 2013 کے بعد مسلسل گر رہی تھی۔ 2013 میں ہماری برآمدات $25 ارب تھیں، جو کہ 2017 میں کم ہو کر صرف $21 ارب رہ گئی۔ اس طرح بجائے اس کے کہ برآمدات بڑھتیں وہ کم ہوتی گئیں۔ اگر ہماری برآمدات صرف 15% سالانہ کے حساب سے بڑھتیں تو 2018 تک یہ کم از کم $55 ارب ہوتیں۔ اس طرح ہم خسارے کی بجائے منافع میں ہوتے۔ اس وقت ہماری بیرونی سالانہ ادائیگیاں $60 ارب ہیں، جبکہ بیرون ملک سے ملنے والے ترسیلات $20 ارب ہیں۔ نئی حکومت کو صرف بیرونی ادائیگیوں کے مسئلے سے نپٹنا تھا، جس کو حل کرنے کے لیے 2 طریقے تھے، یا تو برآمدات کو بڑھایا جائے یا درآمدات کو کم کیا جائے۔ پاکستان کا سب سے بڑا خسارہ چین کے ساتھ ہے، جو کہ تقریباً $14 ارب کا ہے۔
अगर चीन के साथ बाकायदा मुज़ाकरात किए जाते कि वो पाकिस्तान से इतनी ही मिकदार में दरामदाद करें जितनी बरामदाद हैं तो मसला हल हो सकता था। दूसरी सूरत में तमाम गैर ज़रूरी दरामदात पर पाबंदी लगा दी जाती। इस तरह पाकिस्तान उस दरामदात में कम अज़ कम 30% कमी कर सकता था। आज अगर हम बाज़ारों में जाएं तो आपको फर्नीचर, बार टाइल्स, चॉकलेट, बिस्किट, कपड़े और न जाने क्या गैर ज़रूरी अशिया दरामद शुदा मिलती हैं। अगर उनको बंद कर दिया जाए तो ना सिर्फ ज़र मुबादला की बचत होती है बल्कि मुल्क में भी उनकी पैदावार बढ़ेगी। इस तरह हमारी जीडीपी में इजाफा होगा। अयूब खान के दौर में कोई ऐसी शय बैरून मुल्क से दरामद नहीं होती थी जो कि मुल्क में बनती हो। आज सूरत हाल ये है कि सिर्फ वही चीज़ मुल्क में बनती है जो कि दरामद ना हो सके। इस इम्पोर्टेड कल्चर ने मईशत का सत्यानाश कर दिया है। अफसोस कि मामलात को मुआशी के बजाय सियासी तौर पर लिया जा रहा है। IMF की शराइत भी कड़ी हैं। अगर हम मुआशी बहरान का तज्जिया करें तो मसला सिर्फ बैरूनी अदायगियों का था जिसके लिए हमें डॉलर दरकार थे। मुल्क में डॉलर की कोई कमी नहीं। दरअसल डॉलर के बढ़ने की बुनियाद बनाकर लोगों ने अपनी बचत रुपए की बजाय डॉलर में करना शुरू कर दी। आज मुल्क में कम अज़ कम 20-25 अरब डॉलर इस तरह खरीद कर घरों में लॉकरों में रखे गए हैं। अगर अवाम को पता चल जाए कि डॉलर गिरने वाला है तो ये तमाम डॉलर मार्केट में आ जाएंगे। हुकूमत अगर डॉलर का रेट फिक्स कर देती तो बहुत बेहतर होता। उस वक्त डॉलर की सही शरह 120 रुपये होना चाहिए। अगर उसे 120 रुपये मुकर्रर किया जाता ताकि कोई शख्स मार्केट से डॉलर ख़रीद नहीं सकता तो घरों में रखे हुए 20 अरब डॉलर मार्केट में आ जाते जिनको हुकूमत ख़रीद सकती थी। आम आदमी को डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं होती। चंद अमीर लोग डॉलर मार्केट में ख़रीद कर बैरून मुल्क जायदादें खरीदते हैं जिसका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। सिर्फ उस तबके को बचाने के लिए डॉलर को मार्केट के रहमो करम पर छोड़ना बदनीयती है। अब तो ये भी कहा जाता है कि फ्री डॉलर मार्केट दरअसल मनी लॉन्ड्रिंग का ज़रिया भी है। गैर ज़रूरी दरामदात को बंद करके और डॉलर को फिक्स करके हुकूमत मुआशी बहरान पर अब भी काबू पा सकती है। अगर हमने IMF से कर्जा लेकर उनकी शराइत पर अमल किया तो उसका मनफी नतीजा निकलेगा क्योंकि उससे मुल्क की GDP मज़ीद गिर सकती है, सरमायाकारी ख़त्म हो जाएगी, कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी। इस तरह लोगों में भी बेचैनी बढ़ेगी। डॉलर की कीमत बढ़ने से हमारे बैरूनी कर्ज़ों में 50% इजाफा हो चुका है। अब हमें हर साल बजट में बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों के लिए 50% ज़्यादा रकम रखना पड़ती है। इस तरह बजट खसारा मज़ीद बढ़ जाएगा। इसलिए हमें मज़ीद टैक्स लगाने पड़ेंगे। मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदायक ये चीज़ है कि करेंसी में कमी से बरामदात में इजाफा ज़रूरी नहीं। 50% करेंसी कम करने के बावजूद हमारी बरामदात सिर्फ 2% बढ़ सकी। अगर दरामदात में कमी दरकार है तो उन पर वैसे ही पाबंदी लगा दी जाए या उस पर बहुत ज़्यादा दरामदी ड्यूटी लगा दी जाए। इस तरह हमारे टैक्स में भी इजाफा होता है। बांग्लादेश और भारत की करेंसी हमसे ज़्यादा मजबूत है लेकिन उनकी बरामदात में हर साल 10 से 15% इजाफा हो रहा है। दरअसल बरामदात बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप पैदावार बढ़ाएं और पैदावारी लागत में कमी करें ताकि ये बैरून मुल्क मुकाबला कर सके। इस तरह आपकी मार्केटिंग सलाहियतें भी बेहतर होनी चाहिए। बैरून मुल्क सफारतकारों को बरामदी टारगेट देने चाहिए। आज के दौर में सफारतकारी कारोबार से मुंसलिक है। मुल्क के अंदर सनतों को फ़रोग दिया जाए और बेहतर हालात पैदा किए जाएं। इस तरह मुल्क सस्त रफ्तारी से बाहर आ सकेगा। मुल्क में सिर्फ पैदावारी मंसूबा बंदी की जाए। अगर मुल्क में मुआशी डिसिप्लिन हो जाए तो पाकिस्तान में कसीर बैरूनी सरमायाकारी मुमकिन है क्योंकि पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों की मार्केट और यहाँ मुनाफा कमाने के हद दर्जा मौके मौजूद हैं। अवाम में शऊर पैदा किया जाए कि सिर्फ मुल्क की बनी हुई अशिया ख़रीदें। आज मुल्क में तैयार होने वाली अशिया की लागत और कीमत दरामदी कीमत से ज़्यादा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।